गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़। आज है 24 जुलाई 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ और इन्हों की PDF अगर तुहानू चाहिए होए तो तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच टैलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो तो तुसी PDF लै सकते हो। ओके, और वैसे मैं तुहानू हर बार कहती हाँ कि तुसी जदों भी करंट अफेयर करते हो ना तो सिर्फ PDF के उपर डिपेंड नहीं रहना। इस दे नाल ना तुसी अपना एक रजिस्टर जरूर मेनटेन कराया करो और अपने हाथ दे नाल उहदे विच नोट्स बनाया करो। उस दे नाल तुहानू पेपर दे विच बहुत ज़्यादा हैल्प मिलती है करंट अफेयर के क्वेश्चनस नू सॉल्व करन विच। ओके, तो फिर अज दा आपां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंदे आ। Which country has recently unveiled the fastest train of the world? किस देश ने दुनिया की सब तो तेज दौड़न वाली ट्रेन नू लॉन्च किया है? आंसर है चाइना। देखो चाइना ने ना एक ट्रेन लॉन्च की है जिसकी स्पीड हैगी है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस रफ्तार दे नाल चलन वाली ट्रेन है और ये किहड़े वाली ट्रेन है? ये हैगी है मैगलेव ट्रेन। राइट, देखो मैगलेव ट्रेन हुंदा की है, ये ना मैगनेट दे नाल चलदी है, यानी कि चुंबकी स्थान के उपर इनू चलाया जाता है और इनू चलाने के लिए सुपर कंडक्टिंग जिहड़े मैगनेट हुंदे ना उन्होंने यूज़ किया जाता है। राइट, और इस ट्रेन नू ना फ्लोटिंग ट्रेन भी बोलिया जा रहा है। किस लिए फ्लोटिंग ट्रेन? मतलब उड़दी हुई ट्रेन है ना, क्योंकि ना इहदे विच जिहड़ा ट्रैक है, ट्रैक के उपर ना तुहानूं टच करती हुई नज़र नहीं आएगी, ऐदां लगदा है जिवें कि हवा दे विच ही हुंदी है। ये किस लिए हुंदा है? क्योंकि जिहड़ा नीचों दे उपर चुंबकी बल लग रहा है ना, उहदे करके आपां नूं तैरदी हुई नज़र आती है। ठीक है, तो जो चाइना है इन्हें हाल ही दे स्टार्ट किया है और किहड़े प्रांत तो स्टार्ट किया गया? तो किंगडाओ नाम की जगह तो। ओके, और इनू ना 20 जुलाई नू ही इन्होंने इनोग्रेट किया है। राइट, और ये सिर्फ ना तेज़ चलन वाली ट्रेन ही नहीं हैगी पूरी दुनिया की, बल्कि अगर आप पूरी जमीन के उपर गल करिए ना तो सब तो तेज़ चलन वाला वाहन है ना वो यही वाली मैगलेव ट्रेन है जो कि चाइना ने हाल ही दे लॉन्च की है। ओके, और ये वाली जो ट्रेन है इहदे विच तुहानूं कोई भी पहिया भी देखने को मिले नहीं गा। ठीक है, और चाइना इस प्रोजेक्ट के उपर लास्ट 20 ईयर्स तो काम कर रहा सी और हुण इहनूं इहदे विच सफलता भी मिल गई है। ओके, और ये ना चाइना के जिहड़े अंदर वाले राज है, प्रोविंस है, इन्होंने आपस दे विच जोड़ेगी। और अगर आप इस ट्रेन की लंबाई की गल करिए तो यह हैगी है 69 फीट। ओके, हुण आपां गल कर रहे हैं चाइना के नाल जुड़े हुए टैक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो कि हाल ही दे विच न्यूज़ दे विच आए हैं। फर्स्ट है न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जो कि चाइना ने लॉन्च की है हाल ही दे विच। ठीक है, और इस दे नाल नाल इन्हें अपना एक बनावटी सन बनाया सी जिसका नाम है ईस्ट, एंड दी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सपेरीमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक। ओके, और इन्हें ना हाल ही दे विच एक रिकॉर्ड बनाया है कि इन्हें किन्ने टैंपरेचर नूं टच कर लिया सीगा तो 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट के टैंपरेचर नूं इन्हें टच किया। और ये जो अपना असली वाला सूरज है ना इहदे नालों 10 गुना ज़्यादा टैंपरेचर नूं इन्हें अचीव किया सी। ओके, इस दे नाल नाल इन्हां ने फास्ट नाम का एक रेडियो टैलीस्कोप बनाया जो कि पूरी दुनिया का सब तो वड्डा है। इत्थे फास्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी द 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टैलीस्कोप। ओके, इस दे नाल नाल चाइना ने लैके आया अपना BRI इनिशिएटिव। ठीक है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ कि एशिया ਨੂੰ ना अफ्रीका और यूरोप ਦੇ ਨਾਲ जोड़ रहा है। ਕਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ? चाहे वो लैंड ਦੇ ਨਾਲ यानी कि सड़क बना के या फिर मैरीटाइम यानी कि समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ रस्ते बना के। ओके, ताकि ये पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीली ट्रेड कर सके। इस तो बाद गल करते हैं इन्होंने अपना एक स्पेस स्टेशन बनाया खुद का जिसका नाम है त्यांगोंग। ओके, और हाल ही दे विच ना इस स्पेस स्टेशन के उपर इन्हों का क्रूड मिशन गया जिस दे विच कि 3 एस्ट्रोनॉट गए ने और 3 महीने के लिए उत्थे ही रहणगे। ओके, और इस स्पेस स्टेशन के जिहड़े एस्ट्रोनॉट्स है उन्होंने हाल ही दे विच ना इत्थे स्पेस वॉक नूं भी अंजाम दिता है। ओके, इस तो बाद आपां गल करते हैं कि जो चाइना है इन्हें पूरी दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट नूं ऑर्बिट दे विच लॉन्च किया सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट 75I इज रिलेटेड टू विच फील्ड? प्रोजेक्ट 75I किस खेतर दे नाल संबंध रखता है? तो इसका आंसर है सबमैरीन कंस्ट्रक्शन। ओके, जिहड़ी अपनी भारतीय नेवी है, नौसेना हैगी है, इनकी ताकत नूं वधाउण वास्ते ये प्रोजेक्ट 75I मतलब इंडिया इनके तहत ना रक्षा मंत्रालय ने नौसेना दे विच 6 पनडुब्बियां नूं लिआंदा है। ठीक है, और बोलिया कि इन्हां दा निर्माण किया जाएगा इंडिजीनियस, यानी कि भारत दे विच ही इहदा पूरा दा पूरा निर्माण किया जाएगा, सारी प्रोडक्शन इत्थे ही होएगी। ओके, और इहदे लई इन्हां ने हाल ही दे विच एक टेंडर दिता है किन्ने दा 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। ओके, और ये किहड़ी कंपनी नूं जारी होई है? तो ये ना 2 कंपनीज है जिन्हां दे नाम दे उपर टेंडर निकलिया है।
ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਜ਼ਾਗਨ ਡਕਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਬਮੈਰੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੇਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75 ਆਈ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੇਵੀ ਡੇ। ਤਾਂ ਨੇਵੀ ਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ICU ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ INS ਰਾਜਪੂਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤਾਂ 41 ਈਅਰਸ ਦੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ INS ਵਿਕਰਾਂਤ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ UK ਹੈ ਨਾ, UK ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨੇ 10ਵਾਂ P-81 ਵਾਰਫੇਅਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਬੋਇੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ US ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ INS ਟੱਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਟੱਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ INS ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੀ ਜੋ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਸੇਜ, ਓਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ EU NAV4। EU ਮਤਲਬ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, NAV ਮਤਲਬ ਨੇਵੀ ਐਂਡ 4 ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗਲਫ ਆਫ ਐਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੈ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਕੋਰਪੈਟ ਨਾਮ ਦੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1612 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੋ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚਡ ਵਿਚ ਅਵਾਰਡ? ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 2, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 215 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਗੈਲਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 2021 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਕਿਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਰੂਰਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਸੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਨ ਧਨ ਔਰ ਉਦਯਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਬੇਸ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, which state has started a trial run of electric buses? ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੂਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਖਨਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲੂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫੇਮ 2 ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ SOS, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵ ਆਵਰ ਸੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ SOS ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 112 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛਤਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2021 ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ MSME ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, with $608.99 billion worth of forex reserves, what is India's latest rank? जो अपनी 608.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਪਾਨ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਐਂਡ ਚੌਥੇ ਤੇ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 골ਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ SDR ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ GNHCP ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, 781 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UP, HP ਐਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟਾਰਟ UP ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋਕੇਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, India's first heritage institute has been proposed to be set up in which city? ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਨੋਇਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਔਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ MIT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ 2 ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਕਿੱਥੇ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
जो यूपी है इन्हें अनाउंस की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, किस लिए? स्टूडेंट्स लिए और ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨਾ ਸਹਾਇਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਾਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਹੇਲ ਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, और ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ यूपी ਦੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ यूपी ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, Ganymede, which was in news recently, is the moon of which planet? Ganymede जो कि हाल ही दे विच खबरां दे विच रहा, ये किस ग्रह दा चंद है? तो देखो जो Ganymede है ना, ये जुपिटर दी एक सैटेलाइट है, ये सोलर सिस्टम दे विच मौजूद जिन्ने भी चंद हैगे है, जिन्ने भी मून हैगे है, ये सब नालों वड्डा होएगा, ओके। और सब नालों मैसिव भी यही है। नाल ही अगर आपां गल करदे हां पूरे सोलर सिस्टम दी, तां इहदे विच अगर आपां सूरज नूं भी विच मिला लईए ਤਾਂ ਇਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਨੀਮੇਡ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ USA ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੂਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਨੋ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਨੀਮੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੈਨੀਮੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜੂਨੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੇਟਰਡ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਬਲ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, इसने की किया, इस ना दो मतलब कि वड्डियां पानी दियां झीलां मिलियां हैगियां किंदे विच गैनीमेड दे आईसी क्रस्ट दे नीचे ही, ठीक है। इस तो बाद जो नासा है एंदा मार्स हैलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? इंजेनिटी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें 8वें नंबर की फ्लाइट लैके गया है मार्स दे विच, ठीक है। और नासा के जो विज्ञानी है इन्होंने क्रिएट किया पहला 3D मैप जिंदे विच बाउंड्री दिखाई गई है सोलर सिस्टम दे विच और हैलियोस्फीयर दे विच, ठीक है। ਹੈਲੀਓਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਲਰ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਦੀ ਆਈਬੈਕਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੈਨ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਮੇजेस ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਈਨੀ ਕਲਾउड ਦੀਆਂ, ਓਕੇ। जो नासा है इन्हें नवा अर्थ सिस्टम ऑब्जरवेटरी इनू हुणे सैट किया है, ठीक है। इहदे विच की हैल्प मिलेगी कि जदों भी क्लाइमेट चेंज होएगा या फिर फॉरेस्ट दे विच फायर लगेगी या हरिकेन आने वाले होणगे ना, तो उन्हां दे बारे दे विच इहदे विचों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ओके। नासा ने अनाउंस किया है कि अपना पहला मोबाइल रोबोट मून दे विच भेजणगे 2023 तक और इस मोबाइल रोबोट का इन्होंने नाम की रखा है वाइपर, ओके। Question number 8, which country recently reported its first known human death of the year monkey bee virus? किस देश विच monkey bee virus दे नाल पहली मौत होने का मामला सामने आया है? तो आंसर की हो जाएगा वायरस का सरताज, केड़े वाला? चाइना, ठीक है। तो देखो चाइना दे विच ना monkey bee virus दे नाल इंसान दे विच फैलन वाले इन्फेक्शन का भी मामला पहला ही सामने आया और इस इन्फेक्शन के नाल जो डेथ हुई है ना उनका भी मामला पहला चाइना दे विच ही मिलिया, ठीक है। तो देखो मार्च के शुरुआत दे विच की होया सी, 2 मरे हुए बांदरां दा ना पोस्टमार्टम किया जा रहा सीगा बीजिंग दे विच, ठीक है। और इत्थे दे ना जिहड़े वैटनरी सर्जन हैगे आ उन्हां नूं फिर खतरनाक वायरस दे नाल संक्रमित हो गए उसे ही पोस्टमार्टम के दौरान ही, तो 27 मई नूं हुण उन्हां दी डेथ भी हो गई है, राइट। तो जो ये वायरस है ना 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ इस वायरस बारे पता ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ
और उदों तो लैके हुण तक सिर्फ इहदे ना 50 ही मामले आए हैगे है, ठीक है, इंसानां दे विच। ओके, अदरवाइज ये वायरस जो है हमेशा मंकीज़ दे विच ही पाया जाता है। ओके, बहुत रेयर चांस होंदे है कि किसी इंसान दे विच मिले। ऑलराइट, अगर आपां गल करदे हां कि ये जो वायरस है ना ये किहड़ी फैमिली दे नाल वायरस फैमिली नूं बिलोंग करदा है, तां ये हो जाएगी हर्प्स वायरसेस, ठीक है, ये वाली फैमिली तुसीं याद रखोगे। हुण आपां गल करदे हां कुछ करंट दे क्वेश्चन दी। तां पहला केस जो बर्ड फ्लू दा जो इंसानां दे विच मिलिया, ये भी किहड़ी जगह ते पाया गया, तां ये भी मिलिया सी चाइना दे विच ही, ठीक है। और पहला केस चेपेड नाम दा वायरस ये मिलिया बोलेविया दे विच, ठीक है। इस तो बाद जिहड़े साइंटिस्ट किहड़े वाले यूनीवर्सिटी ऑफ हडसन दे साइंटिस्ट इन्हां ने डेवलप किया कैच एंड किल एक एयर फिल्टर है जिस दे नाल कि जिहड़े कोविड-19 है ना इनू हवा दे विच मारिया जा सकेगा। और चाइना नू WHO यानी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिता है। और आपां 2-3 दिन पहला न्यूज़ की जो कैनबिस है यानी भंग हैगी है ना, भंग का जो पौधा है ये मन्निया जा रहा है कि चाइना दे विच सब तो पहली बार इहदी खेती की गई सी। और पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन ये किन्ने अनवील की है, चाइना ने ही। और इहदी स्पीड कितनी हैगी है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मॉड्यूलर रिएक्टर ये भी चाइना वालों डेवलप किया जा रहा है। चाइना ने इसका नाम रखा है लिंगलोंग 1। ओके, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। और चाइना ने 3 साल का एक एक्शन प्लान लिया है ताकि डेवलप किया जा सके चाइना दे साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री नू। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्य सभा। राज सभा के डिप्टी लीडर वजों किन्ना दी नियुक्ति की गई है? द आंसर इज मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, जिहड़े मुख्तार अब्बास नकवी है इन्हां दे कोलों ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भी मिलेगी। ओके, और जिहड़े इन्हां तो पहला फिर इत्थे राज सभा के डिप्टी लीडर कौन सीगे, तो इन्हां दा नाम हो जाएगा पीयूष गोयल। ऑलराइट, इन्हां कोलों ही हुण अब्बास नकवी नूं चार्ज मिल गया। और जिहड़े पीयूष गोयल है इन्हां नूं अपर हाउस दे विच लीडर ऑफ द हाउस चुन लिया गया। ऑलराइट, हुण आपां देखांगे कि करंट दे विच ना किहड़े इदां दे लीडर हैगे आ, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देख लांगे जिन्हां दे विच कि अलग अलग पर्सन की नियुक्ति हुई है। ठीक है, देखो इहदे विच जिहड़े राज्य सभा ना इहदे पहला लीडर कौन सीगे, ये सीगे थावरचंद गहलोत। हुण इन्हां नूं गवर्नर बना दिता गया कर्नाटका दा। ठीक है, और उत्तराखंड नूं हाल ही दे विच अपने नवे चीफ मिनिस्टर मिले हैं, इन्हां दा नाम है पुष्कर सिंह धामी। और जिहड़े अपने नवे हैल्थ मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन, मनसुख मंडाविया। इन्हां तो पहला कौन हुंदे सीगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल ये किन्ना कोल चलेगी है, पीयूष गोयल जी कोलों। पहला किन्ना कोल हुंदी सी, समृति ईरानी कोलों। ठीक है, और हुण समृति ईरानी दे कोलों एक ही मिनिस्ट्री रह गई है जिहड़ी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, और जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये हुण किन्ना कोल चलेगी है, धर्मेंद्र प्रधान कोलों। पहला किन्ना कोल हुंदी सी, तां हुंदी सी रमेश पोखरियाल जी कोलों। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये चलेगी है अनुराग ठाकुर कोलों। ते यही वाला जिहड़ा कारभार है पहला किन्ना कोल हुंदा सी, किरण रिजिजू कोलों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन अमेरिकन विमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर इन द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द US सैनेट। किस भारतीय अमरीकी महिला नूं अमरीका दे विच ही लेबर डिपार्टमेंट दे विच सॉलिसिटर वजों नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सीमा नंदा। ऑलराइट, देखो इत्थे अपने को एक टर्म आई है US सैनेट। वैसे तुहाडे विचों काफियां नूं पता भी होएगा कि जिस तरह इंडिया दे विच अपना अपर हाउस किहड़ा है, राज्य सभा। राइट, इसी तरह ही जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इहदे विच ना जो अपर हाउस है इनू बोलिया जाता है सैनेट। ठीक है, और ऐसे सैनेट दे विच ही एज अ सॉलिसिटर नियुक्ति की गई है भारतीय मूल दे सीमा नंदा दी। ओके, और इस तो बाद आपां गल करिए अगर बाकी जिहड़ियां इत्थे ऑप्शनस दित्तियां हुई हैं तो पहला आ जाएगी प्रमिला जयपाल। ठीक है, ये कौन है, इन्हां नूं नियुक्त किया गया अमेरिका दे CPC दे विच। ठीक है, इस तो बाद आपां गल करांगे कमला हैरिस। ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है कित्थों दे, USA दे। और ये भारतीय मूल दे हैगे ने और ये USA दे महिला वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले पहले हो जाएंगे। ओके, इस तो बाद जिहड़े प्रियंका राधा कृष्णन ने ये ना न्यूजीलैंड दे विच पार्लीमेंट दे विच दाखिल होने वाले पहले भारतीय बने ने। ओके, हाँ जी, करंट दे विच अगर आप रिलेट करते हैं USA दे नाल तां इसे हफ्ते दे विच एक क्वैड नाम का नवा ग्रुप बनाया गया जिस दे विच कि USA, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज़बेकिस्तान शामिल होए। ओके, और इन्हां नूं बनाया गया चाइना दे BRI इनिशिएटिव दे अगेंस्ट। ओके, इस दे नाल नाल जो USA है ना इहदे ट्रूप ने यानी कि इहदी आर्मी ने
छोड़ दिता है अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान के उपर 20 सालों तो कब्जा सीगा यूएस की आर्मी का, इत्थों की हुण आर्मी वापस चली गई है। इस दे नाल नाल जो वज्र प्रहार 2021 ये वाली एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के विच करवाई गई, ये कित्थे हुई सी हिमाचल प्रदेश के विच। और इंडिया एंड यूएसए दे विच ना युद्ध अभ्यास 2021 नाम की एक्सरसाइज भी करवाई गई, और ये कित्थे हुई सी राजस्थान दे विच। ठीक है, और जो यूएसए है ना इन्हें साइन किया स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, किदे नाल? रशिया दे नाल। स्टार्ट दी फुल फॉर्म हो जाएगी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, तो 5 सालों के इन्होंने दोनों के विच साइन की गई है। और न्यू एटलांटिक चार्टर ये साइन होया है यूएसए के प्रेसिडेंट एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर के विच। आपां इन्हां नूं कवर किया सी करंट दे विच ही। और यूएस ने रिलीज़ की ऑनलाइन हब। ठीक है, किंदे लई? ताकि जिहड़े रैंसमवेयर के विक्टिम हुंदे आ, यानी कि जिन्हां नूं साइबर हैकर जिहड़े है वो अपना निशाना बना लैंदे आ ना, उन्हां दी हैल्प दे लई। ठीक है, और इहदे विच बहुत वड्डा इनाम भी रखा गया उन्हां पर्सन दे लई जिहड़े कि साइबर हैकर यानी कि साइबर के जिहड़े क्रिमिनल हैगे ने ना, उन्हां दे बारे दे विच इनफॉर्मेशन देणगे यूनाइटेड स्टेट दी गवर्नमेंट नूं। ओके, हाँ जी, इंटरनैशनल क्लाइमेट फाइनांस प्लान ये भी यूनाइटेड स्टेट वालों लिआंदा गया। यूनाइटेड स्टेट ने एक तो पैरिस क्लाइमेट डील नूं दोबारा ज्वाइन किया, इस दे नाल नाल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना इनू भी इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है। ठीक है, ये तुसीं दोनों ही चीज़ां याद रखोगे। तो हुण आपां देखांगे लास्ट 2 डेज़ की रिवीजन। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन करते हैं। जो फास्टर नाम की स्कीम है ये किंदे वालों लॉन्च की गई है? तो ये की गई है अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों। ठीक है, और पहली हाई कोर्ट जिसने की कोर्ट की प्रोसीडिंग नूं यूट्यूब के उपर दिखाया ये हो जाएगी गुजरात हाई कोर्ट। और केड़ी कंट्री है जिहड़ी कि 7वें नंबर दी ब्रिक्स दी लेबर एंड इंप्लॉयमेंट मिनिस्टर दी मीटिंग नूं हेल्ड करेगी, होस्ट करेगी, सॉरी, ये हो जाएगी इंडिया। और इस बारी जो 2021 दे विच ब्रिक्स दी जिन्नियां भी मीटिंग होणगियां इंडिया वालों ही होस्ट कीतियां जाणगियां। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि इत्थे 14 टाइगर मिले ने। ठीक है, और एक्सरसाइज जिसका नाम है शील्ड ये करवाई गई इंडिया और किस किस दे विच? श्रीलंका एंड मालदीव्स दे विच। एक ऑपरेशन जो कि इंडियन आर्मी ने इंडियन नेवी ने सॉरी लॉन्च किया ताकि जिहड़े इंडियन वैसल हैगे है वो गल्फ नेशनस दे विचों ना बड़े आराम दे नाल अपना ट्रैवल करके आ सकन। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, गीरा साराभाई इन्हां दी हाल ही दे विच डेथ हो गई है। ये कौन सीगे? ये हैगे सी आर्कीटैक्ट। ठीक है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम ये किहड़ी कंट्री वालों लॉन्च किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वालों। दैन हीट स्टेबल यानी कि ऐदां दी कोविड की दवाई, ऐदां दी कोविड की वैक्सीन जो कि गर्म जगह के उपर भी आप रख सकते हैं। तो ये किंदे वालों डेवलप की गई है? तो ये की गई है IISc बेंगलुरु वालों। हाँ जी, जी विश्वनाथ आनंद हैगे हैं इन्होंने एक वर्ल्ड टूरनामेंट चैस का जितया है। इस टूरनामेंट का नाम है स्पैक्सिन ट्रॉफी। ठीक है, इन्होंने हराया किन्हां नूं? व्लादिमीर क्रेमनिक नूं। ठीक है, इस तो बाद जो हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख ये पहला नाम हुंदा सीगा लद्दाख और JNK दी हाई कोर्ट का। इनका नवा नाम किहड़ा रखा गया है? सीधा ही है हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख। ठीक है, और केड़ी कंट्री है जो कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2021 नूं होस्ट करेगी? तो ये हो जाएगी न्यूजीलैंड। कंट्री जिस दे विच की सब तो ज़्यादा इनक्रीज मिलिया वो वाले बच्चों का जिन्होंने कि DTP1 की वैक्सीनेशन दी ही नहीं गई 2020 दे विच। तो ये हो जाएगी अपनी कंट्री इंडिया। केड़ा इंस्टीट्यूट है जिसने कि एक्सपैक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग्स इनू लॉन्च किया है ताकि इन्हों यूज़ किया जा सके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वालों? तो ये हो जाएगी SEBI। कैनबिस जो है यानी कि भंग ये किहड़ी जगह की ओरिजिनेशन मनी गई है? हाल ही दे विच एक रिपोर्ट आई उस दे विच दस्सिया गया कि चाइना दे विच ना 12,000 साल पहला ही इनू उगा लिया गया सीगा। ठीक है, अधिमलाई प्रोड्यूसर जिहड़ी कंपनी है और इस दे नाल नाल जो स्नेहा कुंज ट्रस्ट है इन्हां दोनों ने ही UNDP का एक अवार्ड जितया है। इसका नाम है इक्वेटर प्राइज़। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड दे विचों 10 इदां दीयां संस्थावां जिन्हां दिता गया सीगा जिस दे विचों 2 इंडिया वालों हो जाणगियां। ਉਹ वाला रॉकेट जिस दे नाल कि जेफ बेजोस ने अपनी पहली फ्लाइट ਲਈ स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हो जाएगी न्यू शेफर्ड रॉकेट। और पेड्रो कैस्टिलो ये किहड़ी जगह के प्रेसिडेंट बने हैं? तो आंसर है पेरू। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हैती, हैती के नवे प्रेसिडेंट किन्हां नूं बनाया गया? एरियल हैनरी। राइट, तो ये सीगा अज दा सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सैशन। ठीक है, जिस दे विच कि आपां लास्ट 2 सैशनस की रिवीजन भी की है।
अगर तुहानू सैशन अच्छा लग्या होए तो लाइक एंड शेयर कर लेना एंड चैनल नू सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, तो आपां फिर मिलांगे कल दे सैशन दे विच। मी शेरन साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग।